प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफैसर पूरन सिंह पंजाबी साहित का 6वां दरिया है। प्रोफैसर पूरन सिंह भावां दा अरोक वहण है। प्रोफैसर पूरन सिंह ने पंजाबी कविता नूं खुली कविता बनाया। प्रोफैसर पूरन सिंह का मनना है कि जद कवि की सोच उहदी कल्पना नूं कोई बंधन नहीं तो फिर छंदाबंदी विच पा के कविता नूं जकड़िया जां बन्निया क्यों जावे। सो वो खुली कविता लिखण वाला आज़ाद कवि है। तो प्रोफैसर पूरन सिंह ने बहुत उत्तम किस्म की वार्तक भी लिखी है। उन्हां दा लेख एबटाबाद तुहाडी 94वीं पंजाबी की पाठ पुस्तक आप बीतियां विच दर्ज है। इस पाठ विच प्रोफैसर पूरन सिंह की जिहड़ी भावुक शख्सियत है, बचपन दे विच किस माहौल दे विच वो शख्सियत पढ़ी, किस माहौल दे विच वो शख्सियत बननी शुरू हुई, उन्हें अपनी माँ बारे, उस समय के हालातों बारे, कुछ जिम्मेवार मापियां बारे, कुछ मापियां तो हुई कुताहियां बारे, कुछ अपने समय के सिक्ख्या तंत्र बारे, कुछ अपने समय के अध्यापकों बारे, कुछ अपने माहौल बारे, ते अपने आले दुआले की प्रकृति बारे, कुदरत बारे बड़ियां खूबसूरत टिप्पणियां कीतियां ने। सो आओ आपां प्रोफैसर पूरन सिंह की इस रचना नूं पढ़ीए, एबटाबाद लेख नूं पढ़ीए, क्योंकि उन्हों का जन्म सलहट पाकिस्तान विच होया ते सलहट जिला एबटाबाद विच स्थित है। आओ इस नूं चंगी तरह पढ़ते हैं। विद्यार्थी नोट करन कि तुहाडी स्क्रीन ते जिहड़े सवाल ने वो दिते गए ने। आप बीतियां पुस्तक विच प्रोफैसर पूरन सिंह रचित किहड़ा स्वैजीवनी अंश दर्ज है। दूजा सवाल है, बाल पूरन सिंह की भन्नण दी जिद कर रहा सी। तीजा है, पूरन सिंह नूं किहड़े मास्टर जी दी याद आउंदी है। चौथा, पूरन सिंह का जन्म एबटाबाद नेड़े सलहट पिंड दे एक महल विच होया, ये कथन सही है कि गलत। पंजवां है, लाल जत वाली बकरी नूं पूरन सिंह कदे भुल ना सकिया, कि ये सही है कि गलत। पूरन सिंह की माँ अटक नूं एक जिउड़ा समझदी सी, ये सही कथन है कि गलत, ये तुसीं चुन के दसना पाठ पढ़न तो बाद। पूरन सिंह नूं उसके दोस्त अगों डैश है, खाली स्थान भरना है, डैश तो बाद समझते सन है, ये भी असी पाठ विचों लभांगे। पूरन सिंह लई एबटाबाद एक नवां डैश सी, ये भी पाठ चों लभांगे। जदों किसी फकीर ने पूरन सिंह दे वालां विच गुंदी सोने की मोहर कट लई तां उसदी माँ ने उसनूं बहुत मारिया, एक ऑप्शन। दूजा विकल्प की है, उसदियां खाली तड़ियां चुम लईआं। तीजा है, उसकी रोटी बंद कर दिती। चौथा है, उसनूं मोहर लभ के लियाउण लई कहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक चुणांगे ਅਸੀਂ पाठ पढ़न तो बाद। जिन्ना चिर महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा अटक दरिया विच खड़ा रहा, सारी फौज अगों डैश है सही सलामत पार हो गई। दूजी ऑप्शन पानी विच खड़ी रही, तीजी पानी विच डुब गई, तो चौथा तिन्नां विचों कोई नहीं। इन्हां चों असीं एक ऑप्शन चुणांगे। कुछ भी असीं करिए, हर काम का दाग जां चंगियाड़ा सारी उम्र साडे नाल रहिंदा है। पूरन सिंह ने टिप्पणी किहड़े प्रसंग विच कीती। दूजा वड्डा साडा जिहड़ा सवाल है वो होएगा, पूरन सिंह ने अपनी माँ की वडियाई किहड़ी घटना दर्शा के कीती। तीजा, एबटाबाद का जिक्र करते हुए लेखक ने नां रखण की महत्ता बारे जो टिप्पणियां कीतियां उसनूं अपने शब्दां विच लिखो। चौथा है, एबटाबाद पाठ विचले किहड़े वेरविਆਂ तो पता लगता है कि पूरन सिंह नूं बचपन तो ही प्रकृति भाव कुदरत नाल प्यार सी। पंजवां, लेखक अनुसार एक चंगे अध्यापक ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ तौर पर होने चाहिए हैं। तो छेवां है, पूरन सिंह की माँ अटक नूं जिउड़ा क्यों कहती है। अभ्यास ते नज़र मारीए तो कुछ भी असी करिए, पहला सवाल है, कुछ भी असी करिए अपने हर काम का दाग जां चंगियाड़ा सारी उम्र साडे नाल रहिंदा है। लेखक ने टिप्पणी किहड़े प्रसंग विच कीती है। पाठ पढ़ांगे तो नाल पता लग जाएगा। दूजा, पूरन सिंह ने अपनी माँ की वडियाई किहड़ियां घटनावां दर्शा के कीती है। तीजा, एबटाबाद का जिक्र करते हुए लेखक ने नां रखण की महत्ता बारे जो टिप्पणियां कीतियां हन उन्हां नूं अपने शब्दां विच लिखो। चौथा है, पाठ विच किहड़े वेरविਆਂ तो पता लगता है कि पूरन सिंह नूं बचपन तो ही प्रकृति भाव कुदरत नाल प्यार सी।
ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਬਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਉੜਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ। ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਸਲਹੱਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗਦ ਕਾਵ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਔਨ ਪਾਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸਦਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਲਹੱਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਲਹੱਡ ਇੱਕ ਪਠਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਠਾਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਾਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਡ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟੂਹੀ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਬੜਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਗ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਓੜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਡੌਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਤ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕਾਲੇ ਡੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਬਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਲਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨਾਲ, ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਲੜਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਭਾਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਅਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਲ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੈਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੈ ਇਹ ਟੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਜੱਤ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌੜਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੰਘਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਸਾਂ।
ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁੱਝ ਦਿੰਦੇ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਲਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਿਨ ਭਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚਰ ਕੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਕਬੂਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੀਡੀ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੇਖਿਆ। ਝੋਲਾ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਮਲਕੜੇ ਕੈਂਚੀ ਕੱਢ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਹਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਲਿਟ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਟ ਕੱਟੀ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਮ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪਟਾਬਾਦ ਆੜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 3000 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਾੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਸਰਾਪ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਸਾਵਾ ਮੈਦਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਕੁਢੱਬੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਫਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਊ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਜੀਵ ਯਾਦ ਠੋਸਣ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਾਡੀ ਅਤ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਠੋਸਣ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਾਇੰਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵਰੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਪਟਾਬਾਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਘੂੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਲੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ
ਮਰਕਵੇਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫੈਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪੌਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀੜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲੇਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿੜਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਖੁੰਦ ਬਣਾਏ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਆਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਾਰੇ ਕੇਸ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਝੁਲਾਰਦਾ ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਝੇਪਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਨੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਕੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਵੇਲਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਦਨੇ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਵਰਵੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਏਡਾ ਭਾਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਲੇ ਘਾਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵੀ ਮਖਮਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਜਾਂਗਲੀ ਪੁਣਾ ਡੱਠੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਡਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪੁਣਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਵਲਿੱਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲਬੇੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਪੀਲੀਆਂ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਲਾਲ ਝੁਕੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗੀ ਲੋਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਰਸੀਲੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਨਾਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਮਾਵੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਕਮੇਟੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗੀ ਤਲਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇੜੀ ਤਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਦੁਆਲੇ ਬੇਦ ਮਜਨੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਿੱਕੀ ਠਾਹਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਲਾਡਲੀ ਠਾਹਰ ਸੀ, ਥਾਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੇਦ ਮਜਨੂ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਲਾਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੇਮ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਹਊਆ ਜਾਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦ ਸਰੀਰੇ ਅਤੇ ਕੋਝੇ ਕਜਾਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਹਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਟੈਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਝਾਕਦਾ ਜਾਂ ਢੀਰ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਟੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਛੋਕਰੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਿੱਡੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਫੀਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੋਣ ਮੋਨ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜਦੇ ਝੂਮਦੇ ਹਨ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਉਡੀਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਵੈਲਕਮ ਆਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਉਡੀਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਚੋਹਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਹੰਝੂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਗਲਾ ਦर्रा, ਪਾਵਨ ਲਾਲ ਸੋਮਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਵਰਾਨ ਸੁੱਕੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਲੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾਂਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛੇੜਦੇ, ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਝੁਣਝੁਣੀ ਛੇੜਦੇ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਿਲਾ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਮਹਾਨ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਾਨ ਬੋਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਮਤੀ ਰੂਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਖਤ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ 1000 ਯੂਨਾਨੀ ਗੰਧਾਰਾ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਬੁੱਧ ਨਮੋ ਵੱਧ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਦੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਹਰਾ ਘੜਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੱਛਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਵੈਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵ ਭਾਵ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ
ਰਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਜੁੜੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਗਣਗੇ, ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਾ ਪਾਵਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦ ਦਾ ਨਵੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਉਜਲਾਏ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਜ ਕਲਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਧ ਮਹਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਜਿਉੜਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੈਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਰੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਨ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪੀ ਉੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੁੜਕ ਗਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਸੂਝ ਏਡੀ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਟਹਿਕਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਛੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਛੱਲ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਵਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਅਟਕ ਅਰਥਾਤ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਨੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਰ।
ਸਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁਤਬਰਕ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਰਕ, ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਛਾਲਣਾ, ਤੇ ਵਰਜਣ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।